الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودنا يتكبرات دعوة تي في تكتتاوج يا الله سبحانه وتعالى صلاة النازنة من أنت لا يهون إنه زاري أسرع دنياو يسلفوش الزازي تسنيو تمرتاتشن إذن قربنال إن شاء الله نواصل حيث توقفنا عليه إن شاء الله باقون بتلاي እንቀጥላለን ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑዛዜያቸውን የሚሰጡትን ኑዛዜ ከጨረሱ በኋላ وبعد أن أدى المصطفى ما عليه من الواجب النبوي ነብያዊ ግዴታቸውን ካከናወኑና ካደረሱ ከፈጸሙ በኋላ وبعد أن ضرب للبشرية أروع المثل في كل مجالات الحياة በየትኛውም የህይወት ዘርፍ ለሰው ልጆች ምርጥ የሚባል ሞዴል ሆነው ሞዴልነታቸውና አርአያነታቸውን ካሳዩ በኋላ وضرب للدعاة مثلا رائعا في الدعوة لدعوة بنل طرو هنا مثالي كسروا بهلا وضرب للقائد مثلا رائعا في القيادة مري لم يهون صوم مرت مري نتاجون كسايو بهلا وضرب للمربي مثلا رائعا في التربية سويت لم يانس مع برسبن لم يجنب لم لهون صو مرت هنا مثالين كاسكمت بهلا وضرب للأب مثلا رائعا في الأبوة أبات لهونهم ምርጥ አባትነት እንዴት መሆን እንደሚቻልና ምሳሌ ከሰሩ ካሳዩ በኋላ وضرب مثلا رائعا في الصحبة والأمانة والصدق والشجاعة والبذل والعطاء والعبادة والطاعة በተለያዩ የዒባዳ ዘርፎች ላይ ምርጥ ምሳሌነታቸውና አርአያነታቸውን ካሳዩ በኋላ وبعد أن تعب في سبيل الله በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከባድ የሆነ ችግርን ፈተናን ከተጋፈጡና ከደከሙ ከለፉ በኋላ في إيقاظ البشرية وتحريرها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد يسرو جتشن كبار النت ودى الله سبحانه وتعالى مجازات دنجاي كماملك انجات كماملك يتلايو سو سراش يهونو سئلوش سو براسو يتقرباتو يفلتاتشو يهونو نقراتوشن كماملك يتلايو عينت فطران كماملك ودى الله سبحانه وتعالى عملكو نسعى عن ديوطو أي مراتشون بسرعة دياسوبت በማድረግ ላይ የተለያዩ መስዋዕትነት ከከፈሉ በኋላ የ23 ዓመት ለሰው ልጆች የተከፈለ ወርቃማ ጊዜያቶችን ካሳለፉ በኋላ وبعد أن تعب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في إيقاظ البشرية وتحريرها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وقضى 23 سنة ذهبية انتقل إلى مولاه ورحمته وجواره ودى الله سبحانه وتعالى قربتنا هيدو مالتنا دنيا تسنبتوا ታዲያ ያንን እሳቸውን ህይወታቸውን ያለፈበት ቀን ወደ የሞቱበት ዕለት ሱሐቦች በጣም ተደናግጠው አልቀላቸውን እስከ መሳት ድረስ ትላልቅ የሚባሉ ሱሐቦች የሚናገሩትን እስከ ሚጠፋቸው ድረስ ተጨናንቀው ተደናግጠው ነበር وفي ذلك اليوم اجتمع الناس حينئذ في المسجد የዛን ሰዓት ታዲያ የአቡበክር ስድቅ ስብዕናን ታላቅነትን ጀግንነትን በጣም ጎልቶ የታየበት ቀን ነበር وقام عمر بن الخطاب عند المنبر يوعد ويتكلم سويت لا يزاته قومو سيزيت سيጮህ ነበር ማለት ነው ويقول والله ما مات رسول الله በጌታ ይሁንብኝ የአላህ መልእክተኛ አልሞቱም ان الرجال من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فالذي نفس محمد بيده لا يخرجن ولا يقطعن ايديهم وارجلهم من خلاف በጌታ ይሁንብኝ ሙሐመድ አልሞተም ይመጣል ተመልሶ የመናፍቃን እጅ ግርም ይቆርጣል ብሎ እየዛተ ነበረ ሙሳ ጌታውን እንገናኝ እንደሄደው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጌታቸው ሊገናኙ ሄዱ እንጂ ሙቶ አይደለም በማለት እስከዚህ አይነት ንግግር ደረጃ ደረሰ ማለት ነው አቡበክር ስድቅም በእለቱ ወጣ ብለው ነበርና ወደ አኢሻ ቤት መጡ فجاء ابو بكر حتى دخل بيت عائشه حين بلغه الخبر የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሞታቸው ወርዶ ሲደርሳቸው ወዲያውም የሰዎችን መንገድ እንዲህ ያሳለፉ ሰዎች ቦታው ተጨናንቆ ነበርና ወደ አኢሻ ቤት ገቡ የተخلص الناس حتى دخل بيت عائشه فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انكب عليه يقبله فقال بأبي أنت وأمي ما كان ليجمعوا فيك عليك الميتتين ميتة في الدنيا وميتة في الآخرة ما أطيبك حيا وميتا يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيان አደነቁ በጣም አዘኑ እሳቸውን ላይ ተጎንብሰው ወደቁ ግንባራቸው መሳሙ አንተ በህይወትም ያለህ ሞተህም ምንኛ ያማርክ ሰው አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንኛ ያሳመረህ አሉ
انقطع الوحي بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من الأنبياء بانت موت مكنيات كانت بستفتي نبرو نبيات بموتات تقارطون وحي تقارط ابن فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء أنت انده بيه كما وصفه سلانت ملكا منة كما قلصه لاك قالوا ثم خرج كزاميهن قالوا بحالا يسوچن هنيتا ايتو نبرنا تعذبوا نبرين عمر جهت ثم خرج فقام بالباب فقال لعمر رضي الله تعالى عنه أيها الحالف على رسلك أنصت أنت بقيته يمتملو يهونكون سو أنت عمر هي زم بل فأبى عمر يستاچو نغر السمام فقال له أنصت فأبى اجلس قجبل وكالوت السمام ماله كزام بحالا أبو بكر الصديق ወደሚናገሩበት ቦታ ሄዱ ሰዎችም عمر تتو ወደ أبو بكر الصديق زوروا مالتنا فأبى عمر يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر تتو ወደ أبو بكر الصديق زوروا أبو بكر الصديق በዛን ሰዓት ምርጥ የሆነ ንግግር ለእስከ ቂያማ ቀን ድረስ የሚቀጥል የሆነ ትልቅ አስተምሮ ያዘ የሆነ ወሳያዎች አደራዎችና ምክሮችን በዛን ሰዓት አስተላለፉ ማለት ነው فحمد الله واثنى عليه الله سبحانه وتعالى መገሱ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት አወረዱ አብዛኛው መክፈቻ ንግግራቸው ሰላዋት ነበር ይላሉ وكان من أبلغ الناس أبو بكر الصديق በጣም ምርጥ ተናጋሪ ንግግሩን ቀልብ ውስጥ የሚገባ አይነት ሰው ነበረ فلما تكلم أبو بكر جلس عمر أبو بكر ንግግሩ ሲጀምር ዑመርም ወደ አቡ በክር ስዲቅ ወዳለበት ሄዶ ቆሞ ሲጮህ እንዳልነበር አሁን ዝም ብሎ አቡ በክር ስዲቅን ኹጥባቸው ይሄ ያማረ ንግግራቸውን መስማት ጀመረ ማለት ነው ثم قال አቡ በክር ስዲቅም ቀጥለው እንዲህ አሉ أيها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات محمدን ያመልክ የነበረ ሰው محمد እንደሆነ ሙቷል አብቅቷል ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإنه حي لا يموت الله سبحانه وتعالى يا حي هنا جيتا ያንን የማይሞት የሆነው ዘላለም ባቂ ዳኢም የሆነው ዘውታሪ የሆነው ህልውናው የማይቋረጥ የሆነውን አላህ የሚያመልክ የነበረ ሰው ደግሞ فإنه حي لا يموت እሱ አላህ سبحانه وتعالى حي ነው ፊትም አሁንም ወደፊትም ሐያቱ ይቀጥላል ስለዚህ አላህን ነው የምታመልኩት ነብዩ በመሄዳቸው ምን እንዲያስብላቸዋል وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون የሚለው የአላህ سبحانه وتعالى ቃልም አነበቡ አንተም ሟች ነህ እነሱም ሟቾች ናቸው የሚለው የአላህ سبحانه وتعالى ቃል ማለት ነው وقرأ أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين የሚለውም ቁርአን አያት ቀሩ ሰሃቦች ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሙት እስከሚመስላቸው ድረስ አስተነተኑት ማለት ነው ሙሐመድ እኮ ልክ እንደ በሰፊቱ የነበሩ ነቢያትና ሩሱሎች እንደነሱ እንጂ ከነሱ የተለየ አይነት ነብይ አይደለም ታዲያ እሱ ቢሞት ወይም ቢገደል ወደ ኋላ አልተፈገፍጉ ነው እንዴ ብለው ሰሃቦችን የሚያናግር የቁርአን አንቀጽና ኡመቱን በአጠቃላይ የሚያናግር የቁርአን አንቀጽ ነው ታዲያ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ሰው ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይጎዳም ራሱን ነው የሚጎዳው እስልምናን አይጎዳም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛሱን የሚያመሰግኑ ሰዎች ይመነዳል ብለው ይሄን ንግግር አደረጉ ኹጥባው ረጅም ነው ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሞታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመመለክ የሚቋረጥበት ምንም አይነት መንገድ የለም نعم الدعوة تبقى بقاء الليل والنهار ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደረገው ጥሪም ነብያው መልእክትም ይቀጥላል እንጂ አይቋረጥም ማለት ነው ዳዒዎች ይሞታሉ ይሄዳሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደረገው ጥሪና እስልምና ግን ይቀጥላል ሌሊትና ቀን እስከ ቀጠሉ ድረስ ማለት ነው ولا تموتوا بموت داعي በመሞቱ ዳዕዋው አይሞትም አይቋረጥም ማለት ነው لو كانت الدعوة تموت بموت أحد من الدعاة لماتت ولا دفنت وقبرت يوم أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمام الدعاء የዱዓቶች ሁሉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠሩ የሆኑ ሰዎች ሁሉ መሪና አይነታ ቁንጮ አለቃ የሆኑት የዛን የሞት ዕለት ዳዕዋው ትሞት ነበር ዳዕዋ በሰዎች መሞት በዳዒዎች መሞት የምትሞት ቢሆን ኑሮ ነብዩ የሞት ዕለት ያበቃላት ነበር ማለት ነው الدعاة يأتون ويذهبون ይመጣሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ዳዒዎች ويموتون ويتبع بعضهم بعضا አንደኛው ሌላኛው እየተከተለ ወደ አኺራ ይሄዳል ታዲያ أبشروا لا تقنطوا على الخير ولا تخافوا على الدعوة وعلى الإسلام سلمنا ላይ ምንም ስጋት ሊያድርባቸው አይገባም የትኛው ሙስሊም የሆነ ሰው ማለት ነው በኸይር ላይ ምንም ነገር ስጋት ሊያድርበት አይገባም በዳዕዋ ላይ ስጋት ሊያድርበት አይገባም ይልቁንስ ሊሰጋና ሊፈራ የሚገባው በነፍሱ ላይና በስራው ላይ ነው መስራት ያለበት ማለት ነው
አቡበክር ስድቅም ቀጥለው እንዲህ አሉ በኹጥባቸው ላይ ማለት ነው። አዩሃ ናስ መን ካነ ያዕቡዱ ሙሐመደን ፈኢነ ሙሐመደን ቀድ ማት ካሉ በኋላ ቁርአኑንም ከቀሩ በኋላ የዛኔ ፈሰከተ ናስ ሰዎች ጸጥ ረጭ አሉ ማለት ነው። ወአጥመአነት ልቁሉብ ወአዝዓነት ለሁ ሪቃቡ ወአዕተረፈት ልካፈቱ ቢማ ظهረ ምን አልአምሪ ወዛለ ልኪላፍ። ሰዎችም ጸጥ ረጭ አሉ፣ ቀልባቸውም ተረጋጋ፣ እውነታውንም ገባቸው። እርግጠኛ ሆኑ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት ማለት ነው። ሰዎች ሁሉ ለአቡበክር ስድቅ የተናገሩት ንግግር ሁሉ እጅ ሰጡ፣ አመኑ ማለት ነው። ቃለ ናስ ሰዎችም ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል የሚለውን ቁርአን ከአቡበክር ስድቅ ተለቀውሃ ሚን አቢ በክሪን ከአቡበክር ስድቅ ልክ አሁን የወረደችን ይመስል ይቀርዋትና ይደጋግሟት ጀመሩ ማለት ነው። ከአነ ናስ ለም ያዕለሙ አነ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንዘለ ሃዚሂል አያተ ሐታ ተለሃ አቡበክሪን አቡበክር የተናገራት ጊዜ የወረደችን እስኪመስላቸው ድረስ ማለት ነው። ፈተለቃሃ ናስ ሚንሁ ኩሉሁም ፈማ ሱሚዐ በሸሩ ሚነ ናስ ኢላ የትሉሃ። ሁሉም የሚቀራት ቢሆን እንጂ ሰው ሁሉ ሌላ ነገር ሲናገር አይሰማም በዛ ሰዓት። ፈቃለ ዑመር ታዲያ ዑመር ይህን ከተባለ ከተከሰተ በኋላ ለቀድ ኩንቱ አቅረኡ ሱረተ ፈማ ፈሂምቱ ሃዛ ፊሃ ሐታ ሰሚዕቱ ምን ኢብኒ አቢ ቁሓፋ። እችን ቁርአን አያት እኮ ቀራት ነበረ፣ ደጋግማት ነበረ። አቡበክር ስዲቅ ከተናገሩት በኋላ ነው ማዕናው የገባኝ፣ ይህንን ማዕና አልተረዳሁም ነበር ይላል ዑመር ብን አልኸጣብ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀት የፈለገውን ይሰጣል፣ ፋህም ግንዛቤ ለፈለገውን ይሰጣል ማለት ነው። ታዲያ አቡበክር ስዲቅ አዕለሙ ሰሓባ ወአፍሀሙ ሰሓባ ከሰሓቦች ሁሉ በጣም እውቀት ያላቸውና ከሰሓቦች ሁሉ ግንዛቤያቸው የሰፋ ሰሓቢይ ነበሩ። ከዚህም በስተፊት ነቢ ስ ሰለም ከመሞታቸው በስተፊት ወሰበቀ ከላሙ አቢ በክርን ፊ አዋኺር አያሚ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሒነ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ስ ሰለም ሊሞቱባቸው በተቃረቡ ሳምንታቶች ውስጥም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲህ ብሎ በተናገሩበት ጊዜ አቡበክር ስዲቅ በዛም ሰዓት እውቀታቸውና ግንዛቤያቸውን የተገለጸበት ሰዓት ነበር ማለት ነው። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነ ዐብደን ምን ዒባዲላህ ኸየረሁ በይነ አን ዩእትየሁ ሚን ዘህረት ዱንያ ማ ሻአ ወበይነ ማ ዒንደሁ ፈኽተረ ማ ዒንደሁ ብለው ተናገሩ፣ ኹጥባ እያደረጉ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከባሮቹ አንዱን የሆነው ባሪያውን አስመረጠው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር ይሻልሃል ወይስ ዱንያ ላይ ያለውን መልካም ነገር የሚጣፍጥ ነገር የሚያማሙር ነገር ይሻልሃል ብሎ አስመረጠው። ያ ባሪያውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ያለውን መረጠ። ፈበካ አቡበክርን አቡበክር ስዲቅም በጣም አለቀሱ በዛን ሰዓት። ፈቁልቱ ፊ ነፍሲ ይላል አልቃኢሉ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ረዋል ሐዲስ ወልሐዲስ ፊል ቡኻሪና ያለው ሐዲስ ነው። በነፍሴም እንዲህ አልኩኝ ይላል አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ማ ዩብኪ ሃዛ ሼኽ፣ ይህ ሽማግሌ ምንድን ነው እያስለቀሰ ያለው? ምን ተገኘና? ወቃለ ፈደይናከ ቢአባኢና ወኡመሃቲና ፈዐጂብና ለሁ፣ እናት አባቶቻችን ፊዳ ይሁኑለት ይሰዋሎት አለ አቡበክር ስዲቅ በዛን ሰዓት። ወቃለ ናስ ሰዎችም ተገረሙና እንዙር ኢላ ሃዛ ሼኽ ዩኽቢሩ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን ዐብድን ኸየረሁ ላህ በይነ አን ዩእትየሁ ሚን ዘህረት ዱንያ ወበይነ ማ ዒንደሁ ወሁወ የቁሉ ፈደይናከ ቢአባኢና ወኡመሃቲና። ይህ ሰውዬ አያስገርማቸውም ወይ? ነቢዩ ስለ አንድ ባሪያ ነው እያወሩ ያሉት፣ ስለ አንድ ባሪያ ምርጫ ስለሰጠው ባሪያ። ይህ ሰውዬ ደግሞ ነፍሳችንና አባትና እናቶቻችንን ፊዳ ይሁኑለት ይላል። ምን ነካው ይህ ሰው ይሉ ገባ። ፈካነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወል ሙኸየር፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩ ምርጫ የተሰጣቸው ያ ባሪያ እሳቸው ነበሩና። ወካነ አቡበክርን ሁወ አዕለመና ቢሙራዲላሂ ወረሱሊሂ ይላል። አቡበክር ስዲቅ በአላህና በመልእክተኛው ሙራድ ምን እንደሚፈልጉ በንግግራቸው ከሁላችን የበለጠ ግንዛቤ የነበረው ሰው ነበር ይላሉ። ወቃለ ረሱሉላህ ኢና ሚን አመኒ ናሲ ዐለይሂ ፊ ሱሕበቲ ወማሊሂ አባበክርን፣ በጓደኝነቱም በገንዘቡም በሀብት ንብረቱ ሁሉ እኔ ላይ በጣም ባለውለታ የሆነው ሰው ከሁሉም በላይ ባለውለታ የሆነው ሰው አቡበክር ስዲቅ ነው አሉ። ወለኩንቱ ሙተኺዘን ኸሊላን ሚን ኡመቲ ለተኸዘ አባበክርን ኸሊላን ኢላ ኹለተል ኢስላም ወላ የብቀየና ፊል መስጂድ ኸውኸቱን ኢላ ኸውኸቱ አቡበክር አሉ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ከእረፍት መልስ ተመልሰን እንገናኛለን። ሳትርቁ አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ብስሚላሂ ረሕማኒ ረሒም ተመልሰናል። ይህ የሰለፎች ኑዛዜ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ እንደቀጠለ ነው። አቡበክር ስዲቅም ያንን ንግግር ካደረጉ በኋላ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞትን ለሰሓቦችን ካስረዷቸውና ካስገነዘቧቸው በኋላ ቃል ዓብዱላህ ብን ዑመር የዑመር ብን ኸጣብ ልጅ እንዲህ ይላል። ፈወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ ለከአነማ ካነት ዐላ ውጁሂና አግጢየቱን ፈኩሽፈት፣ ነፍሴ በእጁ በሆነችው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እምላለሁ ልክ በፊታችን ላይ በአይናችን ላይ መጋረጃ ቆይቶ ያንን መጋረጃ የሸፈነን ነገር እንዳንገነዘብ እንዳናይ የከለከለን ነገር የተነሳ ይመስለኛል አቡበክር ስዲቅ ከተናገሩ በኋላ ይላል። ወሃዛ ታዲያ ይህንን የአቡበክር ስዲቅ ክስተት የተናገሩትን ጀግንነትና ያሳዩትን ትልቅነት ምማ ዩአኪዱ አህልየተ አቢበክር ስዲቅ ሊተወሊ ቅያደተ ልኡመት ልእስላሚያ ዐላ ገይሪሂ ወሁወ ማ ፈዐለሁ
المهاجرون والأنصار بلا تردد ታዲያ ይሄንን የአቡበክር ስዲቅ የኺላፋውን ቦታ የሚገባው መሆናቸውን የተገቡ ሰው ኩፍ መሆናቸውን የሚያመላክቱ ከሆነ ክስተቶች አንዱ ነበር ማለት ነው። ታዲያ هذا الموقف ليس أول موقف لأبي بكر الصديق ظهرت فيه عظامته وشجاعته وشخصيته العالية يسبنا ويه ጀግንነቱ ትልቅነቱን የተገለጸበት የመጀመሪያው ክስተት አልነበረም ይሄ። ከዛም በስተፊት በተለያዩ ክስተቶች አሳልፏል ታይቷል። ለናሙና ያክል በል ሰበቃ في الصلح الحديبية ለምሳሌ ለናሙና ብንወስድ صلح الحديبية ላይ እሳቸውን ጀግንነት ስብዕነትና ታላቅነትንም እንደዚሁ እፋ የሆነበት ክስተት ነበር ማለት ነው። حول تلك البنود الجائرة في ظاهرها رواه البخاري ዘገባት የሆነች ላይ ስታየው በጣም አስከፊ ሙእሚኖችን የሚያስጨንቅ የነበረ ስምምነት ወይም ውል ነበረና የሁዴቢያ ቀን ላይ በዛን ሰዓትም አቡበክር ስዲቅ ትልቅነታቸውን አሳይቷል ማለት ነው። ክስተቱን ባጭሩን ለመግለጽ ያክል ወጃአ የተለያዩ ሰዎች ቁረይሾች ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ሊሰሩ ይሄዱ ባሉበት ሰዓት ቁረይሾችም ተዘጋጅተው ጦርነት ለመቅጠም አስበው በዛን ሰዓት በመሃላቸው ውል ስምምነት እንዲፈጠር ወይም ድርድር እንዲደረግ የተለያዩ ሰዎች ቁረይሽ ትልክ ነበረ። ከተላኩ በኋላም የተወሰኑትን ሰዎች እናያለን ማለት ነው። ፈጃ ዑርወት ብን መስዑድ የሚማቃል ዑርወት ብን መስዑድ የተባለ ሰው መጣ ካለውም ውስጥ ከተናገረውም ውስጥ አንዱ ሊሸመግል የመጣ ሰው ነው። ይሄ ከተናገረው ውስጥ ምንድነው የተወሰነውን እንጥቀስ። والله لا أرى وجوها وإني أرى أوباشا من الناس خليقنا أن يفروا ويدعوك ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያስፈራራ ሰሓቦችም ሊያሸማቅቅ ሲፈልግ እኔኮ አንተ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ጦርነት ቢገጥሙ ቢፈጠር የሚሸሹ ወደኋላ የሚያፈገፍጉ የሆኑ የረከሱ የወረዱ ተራ ሰዎች ነው ዙሪያ የከበቡ ብሎ ሰሓቦችን ሞራላቸው የሚነካ የሆነ ንግግር ተናገረ፣ እነሱን ለማሸማቀቅ ማለት ነው። ፈቃለ አቡበክር ስዲቅ በዛን ሰዓት ምን አለ? እምሱስ ቢበድሪላት አናሕኑ ነፊሩ አንሁ ወነደዑ ብሎ ከባድ የሆነ ለነሱ ሞራላቸው የሚነካ የሆነ የአቡበክር ስዲቅ ደግሞ ጀግንነቱና ታላቅነቱን የሚያሳይ የሆነ ንግግር ተናገረ ማለት ነው። ይህ ሰውዬ ለሱ ተቃፋ የሚመጥን የሆነ ስድብን ሰደበው አቡበክር ስዲቅ ማለት ነው። አላዘነለትም። እምሱስ በድረላት አለው። ለሱ የሚያስደነግጠውና የሚያስፈራው የሆነ ስድብ ይሄንን ነው። ሌላ ስድብ ቢሰድበው ሊያስደነግጠው አይችልም ማለት ነው። ሸይጣን ብዬ ብሰድበው ምንም አይመስለውም ብሎ አንዱ ቃልቻ ለአንዱ ጃሂል እንደተናገረው ማለት ነው። ጃሂሎች በዛን ሰዓት እነዚህ ሰዎች ሸሪዓ ያቁም ለነሱ የሚመጥናቸው አይነት ስድብ ሰደበው ማለት ነው። ነሕኑ ነፊሩ አንሁ ወነደዑህ እኛንን እንዴት ተነው ምንሸሽ ጥለነው ምንሄድ እኛንን እንዴ ብሎ ጀግንነቱን አሳየ ማለት ነው። ፈቃለ ማን ዛ ይህ ሰውዬ ማን ነው አለ። ቃሉ አቡበክር ነው ብሎ መልስ ሰጡት። ይሄ ዑርወት ብን መስዑድም እንዲህ ብሎ ተናገረ። አማ ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ለውላ የዱን ከነት ለካ ዐንዲ ለም አጅዝከ ቢሃ ለአጀብቱካ አንተ እኔ ላይ ያንተ ውለታ ባይኖርብኝ ኖሮ የሚገባህን መልስ ሰጠህ ነበረ፣ ነገር ግን ያቺ ውለታ ትከለክለኛለች አለ። ቃለ ወጀዐለ ዩከሊሙ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያናግር ገባ ማለት ነው። እሳቸውም ጋር ይቃለድ ገባ፣ ይለሳለስ ገባ። ፈኩለማ ተከለመ አኸዘ ቢልሕየቲሂ ሲያናግራቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽማቸውን እንዲህ ለካ ገባ፣ እሳቸው ጋር ለመግባባትና ለመዋደድ ማለት ነው። ታዲያ በዛን ሰዓት ወልሙጊረቱ ብን ሹዕባ ቃኢሙን ዐላ ረእሲ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወመዐሁ ሰይፉ ወዐለይሂ አልመቅፈር ሙጊረቱ ብን ሹዕባ የወታደራውን አቋም የወታደርን ልብስ ለብሶ ሰይፉን ታጥቆ ላይ ፊቶች ላይ የሚሸፍንበትንም ብረት ለብሶ በዛን ሰዓት ዑርወት ብን መስዑድ እጁን ወደ እሳቸው ሲልክ ወደ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በቁጭት እጆችህ ሳታጣቸው በስተፊት እጆች ወደ አንተ ሳይመለሱ ከመቅራታቸው በስተፊት እጅህን ያዝ ተጠንቀቅ ይለው ገባ ማለት ነው። ፈኩለማ አህዋ ዑርወቱ ቢየዲህ ኢላ ልሕየት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ضረበ የደሁ ቢነዕሊ ሰይፍ በእጁ እየመታ ለዛ ሰውዬ ተጠንቀቅ፣ ስርዓት ያዝ፣ እጆችን ሳታጣቸው በስተፊት የነቢዩ ፂምን አትንካ ይለው ገባ። ወቃለ ለሁ አኽር የደከ ዐን ልሕየት ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብለ ወላሂ አላ ተሲለ ኢለይክ ቃል ወይሐክ። ይህ ደግሞ ማን ነው? ወየውልህ ምንድን ነው መሆነ ነው? ማን ነው ደግሞ እንዲህ ብሎ የሚዝትብኝ ብሎ ተናገረ። ማፈዘከ ወአግለዘክ ምንኛ ጨካኝና መጥፎ ሰው አደረገ። ማነህ ደግሞ አንተ? ማን ነው ደግሞ ብሎ ተናገረ ዑርዋ። ቃል ፈተበሰመ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንን ፈገግ አሉና ቃል መን ሃዛ ያ ሙሐመድ አለ ዑርዋ። ሙሐመድ ሆይ ማን ነው ይሄ ሰውዬ ብሎ ሲጠይቅ ቃለ ሃዛ ብኑ አኺከ አልሙጊረቱ ብን ሹዕባ ይህ የወንድምህ ልጅ ሙጊረቱ ብን ሹዕባ ነው አለ ማለት ነው። የወንድም ልጅ ሆኖ ነገር ግን ምን አጅል ዓቂዳ እንደዚህ አይነት ፊት ያሳየው ነበረ። በጣም ይቆጣ
ጅግንነቱን ያሳይበት ነበር ማለት ነው። ዓቂዳ ምን እንደሚሰራ እንመልከት፣ ከሰሃቦችን እንማር ማለት ነው። አጎትን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሲዝበትና ሲያስፈራራበት የነበረው فقال أي قدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما من في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه بشيء يسويه እንዲህ ካለው በኋላ የወንድሙ ልጅ መሆን ካወቀ በኋላ አንተ ከሃዲ፣ አንተ ኻኢን የሆንክ ሰው፣ አንተ ሰው ገለህ በአንተ ግድያ አማካኝነት እኔ አንተን ሰላም ለማውጣት በአንተ ምክንያት ሱራራጥ አልነበረ ወይ አለ። ሰውየው በጃሂልያው ሰዓት ሳይሰልም በስተፊት አንድ ወንጀል አጥፍቶ ነበርና ያንንም ስራ ከሰራ በኋላ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገንዘባቸውም የሰዎችን ይዞ መጥቶ ነበር። እስልምናህን እቀበልሃለሁ፣ ከሰዎች ይዘው የመጣው ገንዘብ ግን አልቀበልህም፣ አልፈልግልህም አሉት ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በደንብ ይከታተልና ይቃኛቸው ገባ ማለት ነው። بعينيه فقال فوالله እንግዲህ ሰውየው ለማሳረቅም ለድርድር ለማድረግም ብቻ ሳይሆን ለመሰለልም ነው የመጣው ማለት ነው። ሰሃቦችን ምን አይነት አቋም ላይ ያሉት ለመሰለል፣ እንዲሁም ፍራቻን ሽብር ለመልቀቅ በሰሃቦች ውስጥም ለዚህም ጭምር ነው የመጣው። ለማሳረቅ ብቻ አልነበረምና ከዛም በኋላ ያን ክስተት ካየ በኋላ ሰሃቦችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበራቸውን ክብር ካየ በኋላ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። فوالله በጌታ ይሁንብኝ ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فضلك بها وجهه وجلده በጌታ ይሁንብኝ ሙሐመድ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምራቁ ትፋይልም ባንድኛቸው እጅ ላይ መሬት ሳትወርቅ በሰፊት ባንድኛቸው እጅ ላይ ያረፈች ብትሆን እንጂ ከዛም በምራቃቸው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምራቅ ቆዳቸውን ሰውነታቸውን ያበሱበት ቢሆን እንጂ من شدة حبهم وتقديرهم وتعظيمهم ማለት ነው። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው አክብሮት በጣም ከፍታና ብርታትን እና ኃይለኝነትን የተነሳ ማለት ነው። وإذا أمرهم ابتدروا أمره ይላል ቀጥሎ ማለት ነው። ሲያዛቸው ደግሞ ትእዛዙን ለመፈጸም በጣም ይቻኮላሉ፣ ይሯራጣሉ። وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوءه ውዱእ ሲያደርግ ደግሞ በውዱእ ላይ ሊጋደሉ ይደርሳሉ። በጣም ይሽቀዳደሙበት ነበር ለውሃው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረካን ለማግኘት ማለት ነው። وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ሲናገር ድምጹን ዝቅ ያረጋሉ፣ ድምጻቸውን ዝቅ ያረጋሉ። ምክንያት አንድ ሰው ሲናገር ከወደርከው ካከበርከው ንግግሩን በደንብ አድርገህ ታዳምጠዋለህ፣ አታቋርጠውም። በሱ የተናገረ ያለ ተደረበ አትናገርም ማለት ነው። وما يحدون إليه النظر تعظيما له በዓይናቸውም ከፍጥጥ ብለው ያዩትም በጣም ለሱ ያላቸውን ውዴታና ከአክብሮት የተነሳ አለ። فرجع عروة إلى أصحابه عروام ወደ ቁረይሾች ተመለሰና فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ወደ ተለያዩ መንግስታት ሄጃለሁ ብሎ ነገራቸው። ወደ ተለያዩ መንግስታት ልኡኩኝ ሄጃለሁ፣ ወደ ነጃሽ ሄጃለሁ፣ ወደ ቀይሰር ሄጃለሁ፣ ወደ ኪስራ ሄጃለሁ፣ ወደ ተለያዩ ሰዎች ሄጃለሁ። والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ወደ ተለያዩ መንግስታት ሲሄድ ታዲያ አንድም መንግስት አንድም ንጉስ አላየሁም ባልደረቦችን የሚያከብሩት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙሐመድ ባልደረቦች ሙሐመድን እንደሚያከብሩት ሲያከብሩት አንድም መንግስት እንኳን አላየሁም። والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم تداروا أمره وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا ብሎ የነብዩ መሐባ ለሰሃቦች ለነብዩ ያላቸው መሐባ ገለጸና ጥሩ የሆነ ሐሳብ ይዞላችሁ መጥቷል፣ ሐሳቡን ተቀበሉት፣ ያመጣላችሁን ጥሩ አካሄድ ይዞላችሁ መጥቷል፣ ተቀበሉት አሉ ማለት ነው። ታዲያ ብዙ ሰዎች ልኡኩ ነው መጡ፣ ተካሄደ፣ አልተሳካም፣ ቁረይሾች አልተቀበሉም። በስተመጨረሻም فجاء سهيل بن عمرو የተባለ ሰው በስተመጨረሻ መጣ። فقال ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለውን ንግግር ተነጋገሩ። በስተመጨረሻም ሃቲ እክቱብ በይነና ወበይነኩም ኪታበን እንግዲህ በእኛና በመካከል በእናንተና በእኛ መካከል ድርድር እናድርግ፣ የስምምነት ሰነድ እንፈራረም፣ ወረቀት አምጡና ይጻፍ ስምምነታችን አለ። ፈደዓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልካቲባ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሃላቸው ስምምነት የሚጽፈውን ሰው ጠሩ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የስምምነት ወረቀቱን የሚጻፉበትን ሲጀምሩ ያንን ካቲብ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ብለህ ጀምረው አሉት። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ብለው ሲናገሩ ነብያችን قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم
كما كنت تكتب بقيتا يونبني الرحمن متلون على قوم ما نور ما الرحمن في تصفون لنبرة باسمك اللهم بلا صاف بلو كلا فقال المسلمون مسلموችን በጣም ተናደው በቁጭት والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم بقيتاችን ይሁንብን በبسم الله الرحمن الرحيم እንጂ አንጀምራትም ብለው ተቃወሙ فقال النبيያችን صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ችግር የለውም ተው باسمك اللهم بلا صاف አሉ ምክንያቱም ለዚች ነገር ተብሎ ትልቅ ስምምነት ትልቅ ወደፊት የሚያስከትል ጥሩ ነገር የሚያስከትል ነገር መቅረት የለበትምና ማለት ነው ثم قال ከዛም በኋላ እንዲህ አለ هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ይህ محمد ያላህ መልእክተኛ የተዋዋለው ውል ነው የሚል ንግግር ሲጀምሩ ሱሀይል ኢብኑ ዐምርም والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت በጌታችን ይሁንብን አንተ ያላህ መልእክተኛ መሆንህን ባምንዳቅ ከቤት ከካዕባ ከቤት الله ለምን ከለከለ ነበር አሁን ጋር የከለከልንህ ያላህ መልእክተኛ ለመሆንህን ስለምናቅ ነው ያላህ መልእክተኛ መሆንህን ስለማናምንበት ነው ለምን ያላህ መልእክተኛ ብለህ ጽፈበታለህ ولا قاتلناك ባልተጋደልንም ነበር አንተ ጋር ጦርነት ባልገጠምን ነበር ደሞ ያላህ መልእክተኛ ተላለህ እንዲያሉ ولكن اكتب محمد بن عبد الله ብለህ ጻፍ باسمهنا باباته فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله በጌታ ይሁንብኝ እኔ ያላህ መልእክተኛ ነኝ እናንተ ውሸታም ብትሉኝም ብታስዋሹኝም محمد بن عبد الله ብለህ ጻፍ ብለው ለጻፊውን አዘዙት فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ከዛ ሰሃቦችም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ማጥፋት አልፈለጉም ተናተረቁ መጨረሻ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲጠፋ አደረጉ ከዛም ቀጥሎ ሌላኛውን የውል ንግግር ተናገሩ እዛ ሰነድ ላይ የሚሰፍረው አንዱ የውል የሰነዷ ክፍል የሆነች ማለት ነው على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به የሚለው ቃል ተናገሩ ማለት ነው የሁደይቢያ ቀን የተከሰተውን ክስተት አቡበክር ስዲቅና ሰሃቦችን ልዩነታቸው አቡበክር ስዲቅ ያላቸው ከፍታ እና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታቸውና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው የመከተል ቃያ ወይም ደግሞ ጫፍ የደረሰ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸውን ውዴታ የታየበት ክስተት ነው ከዚች የስምምነት ነጥብ ተነስተን ቀጣይ ፕሮግራም እናቀርባለን ምን ተከሰተ የሚለውን በቀጣይ ፕሮግራም እናየው ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦችን ከሚከተሉ ሰዎች አላህ ያድርገን ቀጣይ እስከንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ